Now we are going to start the new question, and that new question we are starting is the intoxication as a defense to the criminal liability. Okay, section 85 and 86 of the Indian Penal Code deal with this particular defense of intoxication as a defense to the criminal liability. Now see one similarity between insanity as a defense to the criminal liability and intoxication as a defense to the criminal liability is that in both of these particular circumstances, a person who is committing the crime is incapable of knowing the nature of the act he is doing, okay, and incapable of knowing the consequences of the act he is doing, incapable of knowing that what he is doing is a wrong or contrary to the law. But in the insanity, the person is suffering from the unsoundness of a mind due to some health issue, etc. And in the intoxication, the person is not capable of understanding the nature of the act because he is intoxicated. Now, this intoxication may be due to some drink or intoxication may be due to some drug. And because of that, he is not capable of knowing the nature of the act he is doing, and therefore he can take the exemption from the liability. Okay. Now, very important point here is that one, keep in mind that जर इंटॉक्सिकेशन as a डिफेन्स टू द क्रिमिनल लायबिलिटी घ्यायचा असेल तर बघा काय लागेल आपल्याला, तर हे खूप महत्वाचं आहे की ते इंटॉक्सिकेशन इनव्हॉलंटरी पाहिजे, म्हणजे चुकून दुसऱ्यानं दिलं गेलेलं आहे. त्याला माहिती नाही की तो ड्रिंक किंवा ड्रग घेतोय, त्याच्या नकळत विदाउट हिज नॉलेज त्याला ते दिलं गेलेलं आहे, तरच हे डिफेन्स घेता येईल. अदरवाइज व्हॉट विल हॅपन, सी all the people in the world will take the drink first of all, then go and then commit the crime, and then come in the court of law and ask for the defense of intoxication as a defense to the criminal liability. त्यामुळे खूप महत्वाचं काय सांगा, तर इंटॉक्सिकेशनला ऍज अ डिफेन्स टू द क्रिमिनल लायबिलिटी घ्यायचं असेल तर काय पाहिजे सांगा, तर ते इंटॉक्सिकेशन कसं पाहिजे आपल्याला, तर इनव्हॉलंटरी पाहिजे. म्हणजे त्याच्या विदाउट नॉलेज, फोर्सफुली म्हणा किंवा विदाउट नॉलेज त्याला ते दिलं गेलेलं आहे, तरच हा डिफेन्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू द क्रिमिनल लायबिलिटी घेता येईल. ओके, सो आय शेअर द स्क्रीन विथ यू and we'll start this particular defense of intoxication as a defense to the criminal liability. Okay, let's start. बघा, रोमन 1 as usual काय ना सांगा, तर इंट्रोडक्शन. इंटॉक्सिकेशन क्वेश्चनचं नेम आहे, तिथे बरोबर रोमन 1 करायचे. रोमन 1 काय टाकणार आहे तुम्ही, तर introduction will be your Roman 1. Let's start. Section 85 of the Indian Penal Code provide a protection to the act of person who are incapable of knowing the nature of the act. का incapable of knowing the nature of the act आहे सांगा, due to the intoxication, कारण ते intoxicated आहेत, which was administered to him without his knowledge or against his will. The intoxication कसं सांगा, तर without his knowledge, against his will the intoxication आहे तिथं. Okay, hence to get the protection of section 85, the accused must prove number 1 he was intoxicated. Number 2, intoxication मुळे, due to the intoxication he was incapable of knowing that what he is doing was wrong. तो जे करतोय ते wrong आहे समजायला तो capable नव्हता, का, कारण intoxication. आणि number 3, intoxicated thing were administered to him without his knowledge against his will. ज्या काय त्या intoxicated वस्तू त्याला administer केल्या गेल्या, तर कशा administer केल्या गेल्या सांगा, तर without his knowledge and against his will त्याला administer केल्या गेल्या. Okay, so all about intoxication as a defense to the criminal liability can be discussed as under. Roman 2 करायचा. Section 85 and 86. Drunkenness is the species of madness. Okay, drunkenness हा कशाचा प्रकार आहे म्हणून मगाशी समजलेलं तुम्हाला, थोडंफार समानता आहे इंटॉक्सिकेशन ॲज अ डिफेन्स आणि इन्सॅनिटी ॲज अ डिफेन्स मध्ये. त्यामुळे ड्रंकनेस हा इव्हन एक प्रकारे कशाचा प्रकार आहे सांगा, तर मॅडनेसचा एक स्पेसी कोण आहे, तर ड्रंकनेस. Intoxication is also the case where there is an absence of guilty intention. But it's to be noted कि intoxication हा complete defense नहीं है. It is subject to the provision of section 85 आणि 86. Okay, Roman 3 करायचा. Provision as to the defense of intoxication. Roman 3 आणि त्यात लगेच immediate capital A. Roman 3 मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कुठला सेक्शन घेऊया आपण, 85. Let's start. बघा, ऍज युजल सगळं वरचंच इन्सॅनिटी सारखंच, फक्त तिकडे तो इन्सॅनिटी मुळे इनकेपेबल होता आणि इथे इंटॉक्सिकेशन मुळे तेवढे शब्द बदलणार आहे. नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन बाय अ पर्सन. पहिला टप्पा ऍज इट इज. ओके,
who owing to the intoxication. तिकडे फक्त काय लिहिलेलं सांगा, owing to unsoundness of mind. आणि आता इथे काय लिहिणार आहे आपण, owing to intoxication is incapable of knowing the nature of the act. त्याला तो काय करतोय त्याचं नेचरच समजत नाहीये त्या ऍक्टचं, किंवा त्याचं रॉंग और कॉन्ट्ररी टू लॉ हे समजत नाहीये, or that what he is doing is a wrong or contrary to the law. पण सगळ्यात महत्वाचं, intoxication हे इनव्हॉलंटरी पाहिजे तरच हा डिफरन्स घेत आहे. Provided that the thing which intoxicated was administered to him was without his knowledge and against his will. हा कसं त्याला ऍडमिनिस्टर केलेलं सांगा तर, विदाउट हिज नॉलेज अँड अगेन्स्ट हिज विल. म्हणजेच ते इंटॉक्सिकेशन कसं पाहिजे आपल्याला, इनव्हॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन पाहिजे, तरच हा डिफेन्स काय करता येईल तर घेता येईल तिथं. ओके, बी, डिफेन्स इज अवेलेबल टू द इनव्हॉलंटरी intoxication and not to the voluntary intoxication. It will be seen that for an offense committed in consequence of voluntary drunkenness, there will be no excuse. As already told you, all people in the world will take a drink or drug and come in the picture, will commit a crime and come in the court and say that I was intoxicated. Okay, it is allowed. Then every murderer will first get himself thoroughly intoxicated and then commit the offense. Will take a difference of intoxication. Okay, so therefore voluntary drunkenness is not allowed. Is not allowed as a defense. Okay, what is exempted under the law is a voluntary drunkenness. If he get intoxicated through fraud, involuntary drunkenness आहे मध्ये डॅश पाहिजे. इफ ही इज इंटॉक्सिकेटेड थ्रू फ्रॉड, फसवून त्याला ड्रिंक दिले किंवा फोर्सफुली वगैरे दिले, and thereby he become incapable of understanding the nature of the act, तर मग नक्कीच त्याला एक्सक्यूज मिळायला पाहिजे. ओके, सिमिलरली if a person by mistake takes some wrong medicine and get intoxicated and afterward commit an offense, त्यावेळेला पण तो लायबल नाहीये. नंतर कॅपिटल सी करायचा, इसेन्शियल इंग्रेडियंट्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेन्स. बघा, सेक्शन 85 of the Indian Penal Code protect a man from criminal liability. If at the time of committing an offense he was incapable of knowing the nature of the act, का तो incapable of knowing the nature of the act होता, कारण तो intoxicated होता तिथं. ओके, सो इंग्रेडियंट्स बघा काय काय. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काय पाहिजे सांगा आपल्याला, intoxicated पाहिजे. अल्कोहोल इज अ क्वाइट असोसिएटेड विथ द क्राईम. तुम्हाला माहिती आहे, दारू आणि व्हायलन्स क्राईम त्याचं क्लोज रिलेशनशिप आहे, कारण अल्कोहोल मेक इम्पॅक्ट ऑन द रिझनिंग ॲबिलिटी ऑफ द मॅन टू फोरसी द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द ऍक्ट. एकदा अल्कोहोल घेतलं की मग रिझनिंग संपून जाते. कशाचं रिझनिंग संपून जाते सांगा, की आपण काय करतोय त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतील हे समजण्याचं. दस अ मॅन हू कमिट अ क्राईम अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहोल मे बी अदरवाइज नॉर्मल असेल, पण इवन नॉर्मल रिझनेबल लाईफ पण, रिस्पॉन्सिबल लाईफ पण जगत असेल, पण एकदा दारू घेतली की त्याला काय कळायचं बंद होते. Thus to take a defense of section 85, the first requirement is that a person was intoxicated at the commission of the. Now the second defense ingredient, the second ingredient for the purpose of the defense is that the intoxication was involuntary. The intoxication कसं होतं सांगा तर, इनव्हॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होतं तिथं, म्हणजे त्याच्या इच्छेच्या विरुद्ध फोर्सफुली किंवा अननोइंगली त्याला ते ड्रिंक ड्रग काय असेल ते दिलं गेलेलं आहे तिथं. नाव बघा, इट्स इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट फॉर द डिफेन्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 85 मस्ट नॉट बी ओनली एस्टॅब्लिश की पर्सन वॉज इंटॉक्सिकेटेड, रादर इट शुड बी एस्टॅब्लिश की ते इंटॉक्सिकेशन कसं होतं सांगा तर, इनव्हॉलंटरी होतं. ओके, दिस मीन्स इट मस्ट बी प्रूव्ड की ते इंटॉक्सिकेशन कसं झालेलं सांगा, विदाउट हिज नॉलेज आणि अगेन्स्ट हिज विल, त्याच्या अननोइंगली किंवा फोर्सफुली अगेन्स्ट हिज विल त्याला दिलं गेलेलं आहे तिथं. द एक्सप्रेशन विदाउट हिज नॉलेज म्हणजे द पर्सन कन्सर्न इज इग्नोरंट ऑफ द फॅक्ट दॅट व्हॉट ही कन्झ्युम्ड इज इंटॉक्सिकेंट ऑर मिक्स्ड विथ द इंटॉक्सिकंट. त्यालाच माहिती नाही की ते जे त्याने घेतलेलं आहे ते काय सांगा तर नशेली पदार्थ इंटॉक्सिकंट आहे, किंवा तो काय येतात संत्र्याचं ज्यूस घेतोय त्याच्याबरोबर नशेली पदार्थ मिक्स करून दिलेला आहे. सो विदाउट हिज नॉलेज किंवा अगेन्स्ट हिज विल दिलं गेलं तरच हा डिफरन्स घेता येतो, नाहीतर घेता येत नाही. सो द वर्ड अगेन्स्ट हिज विल म्हणजे काय सांगा तर, पर्सन एकतर फोर्स झालेला आहे, कोर्स्ड झालेला आहे फॉर कन्झ्युमिंग द इंटॉक्सिकंट. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी वन case law also for this particular point of ingredient number 2. The case law is M.S.S. Narayan versus state of Andhra Pradesh. What happened in this particular case? See,
अक्युज्ड अँड डिसीज म्हणजे डेड पर्सन हा वर मॅरिड फॉर 11 इयर म्हणजे नवरा बायको आरोपी आणि डिसिस्ड हा अक्युज वॉज अल्कोहोलिक बेसिकलीच तो अल्कोहोलिक होता म्हणजे दारू वॉज हिज हॅबिट हा and was often quarreling with her. One day, he came drunk and asked to sign on the blank paper. Now, when she refused, तिनं deny केलं तसं करायला तर त्यानं तिला पाडलं. He pulled her down into the room, closed the door of the room. Attempt to set her on a fire. तिला पेटवून द्यायचा प्रयत्न केला त्यानं. She tried to run away. The accused pulled her. पळून द्यायचा प्रयत्न केला परत त्यानं तसंच केलं. आणि डायरेक्ट तिच्यावरती केरोसिन टाकलं आणि थ्रोन केरोसिन ऑन हर आणि आग लावली. ची डेथ झाली त्याच्यामध्ये. द डिसीज डाईड ड्यू टू द बर्न्स जळून तिचा काय झालं तर मृत्यू झाला. कोर्टासमोर इश्यू होता त्याच्या बाजूने डिफेन्स घेतला गेला की हा ना दारू घेतलेलं त्यामुळे त्याला कळत नव्हतं काय करतोय ते. The issue before the court that whether the accused should be given a protection of the defense of intoxication. तर सरळ कोर्टाने म्हटलं इंटॉक्सिकेशन कसं सांगा ते इनव्हॉलंटरी नाही ना व्हॉलंटरी घेऊन आलेला आहे तो तर मग त्याला डिफेन्स मिळेल काय सांगा तर ऑफकोर्स नो. आंध्रा हायकोर्ट हेल्ड having regard to the fact of the case accused was involuntary intoxicated होता तो आणि त्यामुळे he was not in a total loss of mental power आणि provision of section 85 त्यामुळे अप्लाय होणार नाही. ओके सो ही वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर देअर ऑन. देन नेक्स्ट वन बघा त्या इंटॉक्सिकेशन मुळे तो काय करतोय हे समजायला तो इनकेपेबल आहे. का माहितीये काही जणांना ना लिमिटेड घेतलं की काही होत नाही त्यांना व्यवस्थित कळत असतं की आपण काय करतो त्यामुळे ते इंटॉक्सिकेशन इतकं पाहिजे ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द ऍक्ट. For the defense of intoxication under section 85 it must be proved कि by reason of the intoxication the person was incapable of understanding the nature of the act or that what is doing either wrong आहे किंवा contrary to the law आहे. नंतर बघा काय करायचं एबीसीडी चेंज करत तुमचं ड्रंकनेसची टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस ऍज अ डिफेन्स टू द क्रिमिनल लायबिलिटी. ओके बघा ड्रंकनेसची टेस्ट काय सांगतात तर ही वॉज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग अन इंटेन्शन ऑफ कमिटिंग अन ऑफेन्स. ड्रिंक होताना तेव्हा त्याला काही इंटेन्शन नव्हतंच तिथं. वन ऑफ द प्रिझम्पशन is there that under IPC certain offenses are committed by intoxicated person. Therefore, if the act is an offense only when done in a particular intention or a knowledge, and such act is committed by intoxicated person, तर असं प्रिझ्युम केलं जाईल की त्याला तेवढं नेसेसरी नॉलेज किंवा इंटेन्शन नव्हतं तिथं फॉर द ऑफेन्स unless he can show that he was intoxicated without his knowledge and against his will. पण लक्षात घ्या ते इंटॉक्सिकेशन कसं पाहिजे सांगा अगेन्स्ट हिम विदाउट हिज नॉलेज अँड अगेन्स्ट हिज विल तरच प्रोटेक्शन मिळेल नाही तर प्रोटेक्शन मिळणार नाही. फॉर एक्झाम्पल बघा एक्स बिकम व्हेरी ड्रंक बट न्यू व्हॉट ही वॉज डुइंग. दारू भरपूर घेतली त्याला पण त्याला व्यवस्थित कळत होतं तो काय करतोय. ही वेंट टू हाऊस टू होल्ड ऑफ अ स्वॉर्ड घरी गेला तलवार घेतली रस्त्यावर चालायला लागला अँड अलॉंग द रोड शाउटेड हिज इंटेन्शन टू किल द वाय. त्याचं इंटेन्शन जोर जोरानं ओरडत चाललेला होता की ही वॉन्ट टू किल मिस्टर वाय विथ होम ही हॅड अ डिस्प्यूट. ओके झेड एक रस्त्यावरचा माणूस चाललेला होता तो त्याला शांत करायचा प्रयत्न करतोय. झेड अ पासर बाय जेंटली ट्राय टू पॅसिफाय एक्स हू देअर अपॉन इन्फ्लिक्टेड अ वुंड अपॉन द झेड अँड झेड अँड. तर आता झेडला जखमी करतो झेडची डेथ होते जो तो झेड त्याला बिचारा शांत करायला करत होता तर तो झेड डाईड विदिन अ फ्यू मिनिट्स. ओके इन द सर्कमस्टन्सेस एक्स वुड बी गिल्टी ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड. एक्स गिल्टी आहे एक्स डिफेन्स देऊ शकतोय काय नाही कारण त्याला व्यवस्थित कळतंय की तो काय करतोय त्याचा इंटेन्शन तो जोरजोरानं सगळ्यांना सांगत होता. ही वॉज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेन्शन. ओके इन अ कृष्णा वर्सेस स्टेट a drunken person enter another's house believing it to be his own. एक जनरल सीन असते बघा ड्रिंक घेतलेल्या लोकांचं मूवीज मध्ये वगैरे दाखवलेलं. भरपूर सारे ड्रिंक घेतोय आणि दुसऱ्याच्याच घरामध्ये जातोय बिलीव्ह करतोय की ते त्याचं घर आहे आणि त्यालाच मारायला चालू करतोय की तू माझ्या घरात का घुसलायस म्हणून. And beats an inmate of the house to drive him out. Okay, supposing him to be a trespasser. Okay, here A should be guilty of both the offense, that is criminal trespass under section 441 and assault under 351. का कारण first he has taken a drink voluntarily. Okay, आणि हे डिफरन्स काय होतं सांगा तर इनव्हॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन लाच फक्त आहे. सो he will not be given a protection of intoxication as a difference to the criminal liability. Okay, so hence these are all the provision questions that intoxication as a defense to the criminal liability. Okay,
So we have finished this question just now of a intoxication as a defense to the criminal liability, wherein we have discussed section 85 and 86 of the Indian Penal Code, in which we have discussed that a person who going to the intoxication is incapable of knowing the nature of the act he is doing, and incapable of knowing that what he is doing is a contrary to the law or it is wrong, and most importantly that intoxication was either without his knowledge or against his will, then only he can take the defense of intoxication as a defense to the criminal liability. Okay, so we have finished out one more question now. Section 84, section 85, 86 of the Indian Penal Code, intoxication as a defense to the criminal liability. Okay, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we'll proceed further.